श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना। अमरदास गुर हृदय त्यागो हृदय त्यागो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। सरता चिंत जीत जय रामा बेहो जात थो आठो जामा। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भर रहे अत सत्कारयोग सत संगी जिन्हों दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी की अपार कृपा के सदका जिथे असीं रोजाना सतगुरां जी की अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण करते हैं, नाल ही नाल इतिहासक लड़ीवार कथा विचारां दे नाल भी सांझ पाउण दा यतन करते हैं। चल रही लड़ीवार कथा के तहत असीं पिछले दीवाना तो धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के जीवन के बाबत श्री गुरु नानक प्रकाश के विचों पूर्वराद अध्याय 20वें का प्रसंग सरवण करते आ रहे हैं। जिथे असीं कल के दीवाना दे विच इत्थों तक विचार सरवण कर चुके हैं कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज भाई जयराम जी ते भाई बाला जी के समेत नवाब दौलत खां लोधी के कोल पहुँचते हैं ते लेखा जोखा करन तो उपरंत हिसाब किताब करन तो उपरंत 321 रजत पण की राशि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने हिस्से वाल वध निकलती है। ते जिहड़ा जादू राय मुंशी हिसाब किताब करन दे विच लगा होया सी, कुल 5 दिन का समा लग गया हिसाब किताब करदियां। बड़ियां औकड़ां खड़ियां कीतियां पर फिर भी धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे अगे किसी की कोई पेश नहीं चलती। ते बाद दे विच वो मुंशी शर्मिंदा हुंदा है ते मन दे विच बहुत अपने आप नूं नीवा महसूस करता है। इत्थों तक विचार असीं कल दे दीवाना विच सरवण कर चुके हैं। आओ अगली लड़ी के प्रसंग आरंभ करन तो पहला धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के चरणों के विच सीस झुकाउंदियां होइयां अपनी रसना तो उच्चारण करिए जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज। सरता चिंत चीत जय रामा बह्यो जात थो आठो जामा।
ਸਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਦੀ। ਜੈ ਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਥੋ ਆਠੋ ਜਾਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣੀ ਗਿਰਾ ਉਰ ਹਰਖੇ ਕਰਨੀ, ਭਇਓ ਤੀਰ ਪਾਈ ਜਨ ਤਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਇਓ ਤੀਰ ਪਾਈ ਜਨ ਤਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੂਰਨ ਗਮਨਿਓ ਨਿਕਟ ਨਰਪਾਲਾ, ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿਸਦ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੂਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿਸਦ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਦਿਵਸ ਲੋ ਲੇਖਾ ਕੀਨੋ, ਸਗਰੋ ਅਬ ਪੂਰਨ ਪਾਚੀਨੋ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। 5 ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੂਝਤ ਨਿਰਪਸੰਨ ਸਹਿ ਜਾਸੂ, ਕਿਸ ਕੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਧ ਮੋਹਿ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਨਿਜ ਲਿਹੋ ਨਹੰਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਮਤਸਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਿਹ ਛਾਤੀ, ਜਰਦਰ ਹੈ ਜਿਤ ਹੋਵਤ ਅਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਬਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਨਿਜ ਦਾਸ ਪਠਾਇਆ, ਤੂਰਨ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਵ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿ ਕੀਨ ਨਬੇਰੀ, ਕਿਸ ਕੀ ਕਿਸ ਦਿਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੇਰੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗਿਣਤੀ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਵੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਭੈਣ ਬਦਨ ਬੜ ਪ੍ਰੀੜਾ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਜਿਵ ਮਾਨਤ ਪੀੜਾ। ਹੁਣ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਿਦਤ ਬਾਦ ਮੋਦੀ ਖਵੈ ਧਨ ਕੋ, ਦੇਤ ਸਧਾਰਨ ਕਣ ਅਣਗਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਤ ਸਦਾ ਰੰਕਣ ਅਣਗਨ ਕੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਧਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਖੇ ਮੈਂ ਨਿਤ ਸੇਖ ਨਿਕਾਸੈ, ਜਾਇ ਨਾ ਪਾਏ ਕਛੋ ਤਹਿ ਆਸੈ। ਪਰ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਨਿਭਾ ਬਲ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਤ ਹੋਇਆ ਧਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਏ ਸਨ। ਅਬ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕੀਨ ਸੁਮਾਰਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਲਿਖ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੀਨੇ ਤੀਨ ਸੈ ਸੰਗ ਅਕੀਸਾ, ਤੁਮ ਦਿਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਨੋ ਛਤੀਸਾ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 321 ਰਜਤ ਪਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਬੋਲਿਓ ਬਿਸਮਾਨਿਓ, ਮੁਝ ਟਿਕ ਬਹੁਤ ਧਨਿਆਨ ਬਖਾਨਿਓ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਹੋਏ ਪਲਾਇਨ ਕਬਹੀ, ਦਰਬ ਸੰਭਾਰ ਲਿਓ ਨਿਜ ਸਭਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਿਸ਼ਨ ਬੋਲਤ ਬਚ ਝੂਠੇ, ਦੇਖ ਸਕੇ ਨਹਿ ਮਤਸਰ ਮੂਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਸਤ ਮੋਦੀ, ਅਸ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਣ ਭੂਪਤ ਲੋਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਬ ਜਾ ਰਾਮ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨ ਰਾਉ, ਮੋਦੀ ਕਰਤ ਦੁਖਾਉ ਨਾ ਕਾਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਧਨ ਸੰਚੈ ਨਰ ਜੇ ਪਰਪੰਚੀ, ਦਾਨ ਦੇਤ ਸੋ ਰਖਤ ਨ ਸੰਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਛਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕਰ ਲਾਜੇ, ਸਭ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਸਾਜੇ। ਪਿਛਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚੁਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਸਾਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਰਬ ਉਦੈ ਹੋਏ ਬਿਦਨੀ ਕੀ, ਦੀਪਕ ਦੀਪਤ ਪਰੈ ਫੀਕੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸਮਝ ਸਭ ਭਾਂਤੀ, ਚਾਹਤ ਹਿਰਦੈ ਦੇਨ ਤਨ ਥਾਤੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇਵੇ। ਹੋਸ਼ ਪਤਾਸ ਪਠਾਏ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ ਬਚਨ ਉਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸੰਗ ਤੂਰਨ, ਦੀਜੈ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸੰਪੂਰਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ, ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ। 3000 ਦਿਓ ਧਨ ਓਨੀ, ਆਗੇ ਚਲੇ ਘਰ ਬਿਹੋਰੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 3000 ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਖਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਜਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੁਣ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਗਿਨ ਕਰ ਧਨ ਦੀਨੀ ਤਿਨ ਥਾਤੀ, ਜੈਤੇ ਛਾਤੀ ਜਰਤ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਸੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧ ਉਚਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਾਲਾ, ਆਪਨ ਘਰ ਆਨੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਚਲ ਜੈ ਰਾਮ ਤਬ ਤੇਠਾ ਆਵਾ, ਸੁਖ ਦਾ ਭਿਖ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। 3000 ਲੀਨ ਕਰ ਨਿਆਲੋ, ਧਰਿਓ ਜੈ ਰਾਮ ਧਾਮ ਸੋ ਸਾਲੋ। 3000 ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਖਾ ਸ਼ੇਖ ਹਿਤ ਆਪਨ ਕਾਜਾ, ਸੋਦਾ ਲੀਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ 321 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਕਰਨ ਲਗੇ ਕਾਰਜ ਪੁਨ ਤੈਸੇ, ਮਨ ਉਦਾਰਤਾ ਪੂਰਬ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵੇ ਭੋਜਨ ਸਵੈ ਵਿਖਾਰੀ, ਲੈ ਆਹਾਰ ਨਿਪ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਜੈ ਰਾਮ ਧਾਮ ਨਿਜ ਆਇਆ, ਕਾਲੂ ਤਨੀਆਂ ਬਾਕ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਘਰ ਆਏ। ਕਾਲੂ ਤਣੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਿਦ ਭਇਓ ਭਰਾਤ ਕੋ ਲੇਖਾ, ਕਿਸ ਕੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ ਨਿਕਸੀ ਸ਼ੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਕਾਰ ਕੇ ਤਜੀ ਬਹੋਦੀ, ਦਿਵਸ 5 ਲੋ ਗਿਣਤੀ ਟੋਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਜੈ ਰਾਮ ਅਦੰਬਾ, ਨਿਤ ਦੇਖਤ ਮੁਝ ਹੋਤੇ ਅਚੰਬਾ। ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਫਕੀਰਨ ਕੀ ਦਰ ਭੀਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਵਿਖੇ ਬਰਿਆਈ, ਕਾਢੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖ ਵਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਖ ਕਹਾਰੇ ਅਦਕ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਲੱਜਤ ਭੇ ਮਨ ਚਰਜ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਸੈ ਤ੍ਰੈ ਸਹੰਸਰ ਇਕੀਸਾ, ਆਨੇ ਆਪਣ ਦੀਨ ਮਹੀਸ਼ਾ। ਤ੍ਰੈ ਸੈ ਤ੍ਰੈ ਸਹੰਸਰ ਇਕੀਸਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ 3321 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਨੇ ਨਾਨਕੀ ਸੋ ਦਰ ਮੇਰਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਤਾ ਰਾਏ ਨਹਿਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਦਿੜ ਸ਼ਰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਤੇ ਸੋ ਬਰਸਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਠਹਿਰਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਮਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਵੋ ਵਰਸਾਵੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰ ਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਤਰੇ ਅਸਰ ਸੁਰ ਕਰੇ ਜੇ ਬਿਨਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਭਈ ਹਰਖ ਤਾਦਕ ਉਰ, ਪਤ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬੈਨਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਉ ਅਵਿਲੰਬਤਾ ਬਦਤ ਬੇਲ ਸਤਰੈਨ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਭਾਵ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਲ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੰਪਤ ਸੰਪਤ ਬਹੁਤ ਪਿਖ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰਤ ਵਿਸਾਲ, ਭਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਤਰਕ ਕਰ ਸੇਵੇ ਚਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ 20ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।